प्रथम वर्ष समस्त कला छात्र छात्री माननकु मु मोर ग्लोबल ओडिया क्लास को स्वागत करूची। पिला मन प्रथम वर्ष रो क्लास केबे हेइ नथला, आज होची प्रथम क्लास। आम आज तुमको पढ़ेबी सापमोचन कविता। हमर द्वितीय कविता तमर रहिची, प्रथम होची साहाड़ा वृक्ष, द्वितीयटी होची सापमोचन। सापमोचन कविताटी हमर जगन्नाथ दास लिखछंती। प्रतिटी ओडियार घर जगन्नाथ दास को समस्ते जानती। जी जगन्नाथ दास को जानिनी ताकू आमे केबे ओडिया कहि परिबा नाही, बा ओडिसार लोक ताकू कहि परिबा नाही। काहेकि ना जगन्नाथ दास होसुंती ओडिया साहित्य क्षेत्र रे तांकर दान अतुलनीय। से ओडिया साहित्य को गोटे नूतन दिग्दर्शन देइछंती कहिले किछि अत्युक्ति हेबो नाही। काहेकि ना जगन्नाथ दास होसुंती जने पंचशखा जुगर कवि, जहाकि से ओडिसार घरे घरे परिचित बा प्रतिटी ओडियांग पाखरे से पहुंची छंती केवल तांकर ओडिया भागवत पय। आमे समस्त जानिचे हम ओडियांकर प्रत्येकटी घरे रहिचे ओडिया भागवतर बही, कोनोसी बही थाउना नाही, किंतु ओडिया भागवत बही प्रत्येकटी ओडियाक घरे थाए। तेनुकर ए ओडिया भागवत पय प्रत्येकटी ओडियांक घरे परिचित जगन्नाथ दास। आबाळ बुर्धवनिता जगन्नाथ दास को जानती। तेनुकर ए जो जगन्नाथ दास जेतबेले 1510 ख्रीष्टाब्द रे से चैतन्य ओडिशा गमन करथिले, सेतबेले से मोर श्रीमंदिर जो बट गछ अच्छी, बट गछ मूले बसी तांकर तपस्या बा तांकर साधना करुथांती। सेही समय श्री चैतन्य सहित देखा होता। चैतन्य तांको तांकर साहित्य रचना रे खुशी हेई तांको अति बड़ी आख्या मध्य देइथिले बा अति बड़ी उपाधि भूषित करथिले। ए आलोच्य सापमोचन कविताटी हमर ओडिया भागवतर 10म स्कंद 69 अध्याय एवं नृगराजा प्रसंग जो रही, नृगराजा प्रसंग सापमोचन कविताटी आसी। एठी पिले भाबुथिबो जे साप कोन, साप मोचन, साप अर्थ पिले आमे भाबुचे पिले सापमोचन अर्थ होची एया जे साप मोचन। साप अर्थ जे एठी अभिशाप, एठी साप अर्थ सरीसृप साप नुहे, एठी साप अर्थ अभिशाप। अभिशाप को एठी जे साप बिली कहा जाय। नृगराजा होचंती जने सूर्यवंशर राजा थिले। पिले तुमको आग विषयर सारांश कहूची। नृगराजा केउ भली भाबरे अभिशप्त होइछंती। अभिशाप रे दुईटी ब्राह्मणଙ୍କର अभिशाप रे अभिषिप्त होइकी केउ भली भाबरे गोटे अंधकूप भितर जाई केमति पडिछंती, कुकलास होइकी। सेही कथा एठे कोन होइछि ना जगन्नाथ दास वर्णना करछंती। नृगराजा जणे सूर्यवंशर राजा एवं बहु दानी थिले, बहु पुण्य काम मध्य से करथिले। जो दानी थिले से कोन करथिले ना ब्राह्मण माननकु से विभिन्न गाई दान करुथिले। गाई, कंसा, वस्त्र, अन्न एई भली भाबरे से करथिले। गरीब ब्राह्मण माननकु डाकिकी दान करुथिले। एई भली भाबरे दान दउथिले जे तांकर गाई थी जो भली भाबरे चर्म रहिछि बा रूम रहिछि, वर्षार धार बा वर्षा जो भली भाबरे वर्षा ठोपा पड़े, वर्षा बिंदु पड़े, सेही भली भाबरे वर्षा बिंदु को आमे गणिबा संभव नुहे कि गाईर रूम को आमे गणिबा संभव नुहे। सेही भली भाबरे कोन करथिले नृगराजा गाई को दान दउथिले। तेणुक जो गाई दान करुले से गाई की केबे गणी की क्या गणी दिखती मुझे एतिटा गाई, से लक्ष लक्ष गाई कौन करते कोटी कोटी गाई से कौन करते दान दौले। नृगराजा कौन कर सूर्यवंश इक्वाकु वंशर राजा, सूर्यवंशर अन्य नाम हूँ इक्वाकु वंश। से इक्वाकु वंशर राजा हूँ नृगराजा कौन कर गोटे गाई को दान देते। जो गाईटी दान नहीं कि ब्राह्मण कौन कर गाईटी को दान नहीं कि से घर को जा ब्राह्मण घर विप्रर घर, विप्र अर्थ पे ब्राह्मण, विप्रर घर कौन होती ना गाईटी फिटिकी राजा जो गाई रखी थे गाई गोठ, से गाई गोठरे पुणी आसिकी पशि जाइए। राजा जानी ना जे तो गोटे जोड़े 3-4टा गाई ना जे से जानी पारे जे गाईटा मुझे दान देते से गाईटा पुणी पलि आसी कौन ताकू डाकिकी देदेवी कौन करी। तेणुक से जानवे भी केमती गाईटी ए विप्र को दान दे गाईटी पुणी पुनर्बार आसी से गोठरे पशि। तेणुक राजा कौन कर द्वितीय थर पुणी आउ एक ब्राह्मण को से गाई को कौन कर दान दे दी। जो गाई को दान देते प्रथम ब्राह्मण को द्वितीय ब्राह्मण को से गाईटी को दान दे। जो द्वितीय ब्राह्मण जो दिन दान नेला से दिन दान नहीं से गाईटी को खुशी जाऊँगी बाटर एवं हाथ में हस्त से धरी। जो दान आम नवा घर मानक ओडिया घर हिंदू घर परंपरा अनुसार देखि आम जो संचा बा दान धर्म आम जो करूँ साधपत्र पकाऊ आम कौन करूँ ना जल तुलसी दुब ये सब विभिन्न प्रकार हाथ में गोटे बटू लगा जाए ये सब जिनस करा जाए।
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ହାତରେ ଜଳ କଳସୀ ଧରିଛି, ଦୁବ ଧରିଛି, ବଟୁ ଧରିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଈଟିକୁ ଦାନ ନେଇକି ସେ ବାଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କଲା, ସେ ଗାଈଟିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବା ଦେଖିଛି ଯେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ତା ଗାଈ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଈ ମୋର, ତୁ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଗାଈ ତ ମୋର, ମତେ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାନ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୋ ହାତରେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଧରିଛି, ଜଳ ତୁଳସୀ ଧରିଛି, ଏ ଗାଈ ମୋର। ରାଜା ସେଠି ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଏ ଗାଈ ହଉଛି ମୋର। ଏଇ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବକ୍ଚସା ଲାଗିଲା। ବଚସା ଲାଗି କଣ ହେଲା, ହାତ ଉଠିଆ ଉଠି ହେଇଗଲେ, କିଏ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିକି ଟାଣିଲା, କିଏ ସିଂହକୁ ଧରି ଟାଣିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଂହକୁ ଧରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବକ୍ଚସା ହେଇକି କଣ କରିବେ ନା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ମିଳିଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିପ୍ର, ମୁଁ ଏଇ ଗାଈ ବଦଳରେ, ଏଇ ଗାଈ ପ୍ରତିଦାନରେ ତୁମକୁ 1,00,000 ଗାଈ ଦେବି। ତୁମେ କଣ କର ନା ଏ ଗାଈଟିକୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜି ହେଲା, ମୋର 1,00,000 ଗାଈର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋର 1,00,000 ଗାଈର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ନେବି। ଯୋଉ ଦାନ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ ନେଇଛି ବା ଦାନ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ହରଣ કરે, ବିଭିନ୍ନ ପାପ ଭୋଗ କରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ଦାନ ନେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଗାଈଟିକୁ ନେବି। ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଣି କଣ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ 1,00,000 ଗାଈ ଦେବି, ତୁ ଏ ଗାଈଟିକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ରାଜା କଣ କରିବେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ହେଇକି 2 ଜଣ ଯାଇକି ଗାଈ ନେଲେନି, ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଗଲେ, ରାଜା ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲେ। କଣ କରିବେ? ଆଉ ତ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଆମର ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ତମେ ପଢିଛ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ, ମଣିଷ ମଲା ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯମପୁରର ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବା ଯମଦୂତ ପଚାରିଲେ, ଜୀବନ ଯାଇକି ସବୁ ଯାଇକି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛ, ମାତ୍ର କିଞ୍ଚିତ ପାପ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦାନ ଜିନିଷକୁ ତମେ ହରଣ କରୁଥିଲ। ଯମ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଆଗ ପାପ ଭାର ଭୋଗ କରିବ ନା ଆଗ ପୁଣ୍ୟ ଭାର ଭୋଗ? ରାଜା ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ, ମୁଁ ଆଗ ପାପ ଭାର, ଯଦି କିଞ୍ଚିତ ପାପ ଅଛି ମୁଁ ଆଗ ପାପଟାକୁ ଭୋଗିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଯାହା ରହିଛି ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ ସୁଖ ରହିଛି ବା ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବି। ରାଜାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଯମ କଣ କଲେ ନା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁକଲାସ କରି, କୁକଲାସ ଅର୍ଥ ଏଣ୍ଡୁଅ କରିକି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବ, ମଦନ ଗୋପାଳ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଟିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୁ ଭେଟିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା କୁକଲାସର ଦେହତ୍ୟାଗ ହବ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସେ କଣ କରିବ ନା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯିବ। এইভাবে ভাবে কম করছেন না রাজা যম কম করছেন যমদূত মানে কম করছেন না রাজাকে নেইকি অন্ধকূপ ভিতরে পকাইদেলে কুকলাস করি বা এন্ডো করি পকাইদেলে যেতবে এন্ডো করি পকাইদেলে সে তা ভিতরে পড়িকি রহিলা কষ্ট ভাগ ভালা কষ্ট ভোগু ভোগু দিনে কম করছেন না শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମନ ଶାମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବା କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିନେ ସେ କୂପ ପାଖାପାଖି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅହନ ଗନ୍ଧ ଯୋଉ ବନ ଭିତରେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଛି କାହାକୁ ନା ପଦ୍ମନ ଶାମ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁମାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଛି ସେ ଜଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୂପ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଛି କୂପ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଛି କୂପକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ନଜର ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ କୁକଲାସ ଏଣ୍ଡୁଅ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୃହତକାର ଜନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି କୁକଲାସ ବା ଏଣ୍ଡୁଅ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏକ ବୃହତକାର ଜନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ତାର ଶରୀରଠୁ ଲାଞ୍ଜଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ତୃଣର ବା ଗଛର ବକଳ ଦେହରେ ବାନ୍ଧିକି ନଟା ଦେହରେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ବା ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କଣ କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁମାର ମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ ସାଧାରଣ କୂଅଟିଏ କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅଟେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତାକୁ କୁକଲାସଟିଏ ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରୁନେ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଗ୍ରାମର ବଧୂମାନେ ଜାଣିଲେ ଲୁଗାରେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ମୁହଁରେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ବା ଲୁଗା ଦେଇକି ହସିବେ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ ବା ବିପରୀତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ ଆମ ପିତା ଯଦି ଜାଣିବେ ଆମକୁ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବେ
ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଟାଣିଲେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଟାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବଖାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମାୟାବୀ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମିନ ସାମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ କର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ କ'ଣ ଗଲା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ କୁକଲାସଟି ଉଠି ଆସି ଗୋଟେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯାରେ ତୁ କିଏ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରେ ତୁ କାହିଁକି ପଢିଥିଲୁ କେମିତି ଆସି ପଢିଲୁ ତୁ ତ ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ସେଠି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ତ ମାୟାବୀ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଯେ ମୋଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ମୋଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କରେ ଏହା ହେଉଛି ପିଲେ କବିତାର ସାରାଂଶ ବା ସାରମର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତମକୁ ପଢ଼େଇବି